السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ہے غوث پاک اور ایک پاگل جن کا۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے وہاں ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے کئی عاشق تھے، مگر اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نیک، عزت دار اور غیرت مند انسان سے ہو گئی۔ اب وہ شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، مگر اس کی بیوی اکثر باہر نکلتی اور شوہر کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت سمجھاتا تھا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں۔ شوہر نے اس کی بیوی سے کہا، بیگم تمہارے احوال نہایت ہی خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں بھی بے حد حسین ہیں، جنات عورتوں کے عاشق بن جاتے ہیں، اسی لیے پردہ کیا کرو۔ مگر اس کی بیوی سمجھدار شوہر کی بات نہ سمجھ پائی۔ ایک بار کسی ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت گھنا پیڑ تھا۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ وہ عورت اس پیڑ کے نیچے سے گزر گئی اور پھر گھر لوٹ کر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے کہا، بیگم کھانا لگا دو، مجھے عشاء کی نماز کے لیے مسجد بھی جانا ہے۔ مگر بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شوہر نے پھر آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شوہر اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھرتھرانے لگی اور زمین پر گر پڑی۔ اچانک اس کے شریر میں زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ اسے فرش پر تڑپتا دیکھ شوہر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی۔ شوہر دوڑ کر وہاں پہنچا اور حکیم سے کہا، جلدی گھر چلیے، حکیم صاحب میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب اس کے ساتھ گھر آئے اور دیکھا کہ بیوی بے ہوش پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہو کر کہنے لگا، کہیں میری بیوی دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئی؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں، اس کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے، پر اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کچھ دوائی دی اور کہا، دوا اسے کھلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی ناظرین، یہ ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ عورت کبھی بھی کسی کے سامنے بلکنے لگتی تھی، درد سے تڑپتی ہوئی زمین پر گر جاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب وہ بازار سے جا رہی ہوتی تو اچانک بنا کسی وجہ کے گر پڑتی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی اور انجان بن کر پوچھتی، مجھے کیا ہوا تھا؟ بے ہوش کی حالت میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شریف شوہر کو اپنی بیوی کی سخت فکر تھی۔ گھر میں جو حالات ہوتے تھے سو ہوتے ہی تھے، لیکن جب وہ سرے عام لوگوں کے سامنے گرتی تو کبھی کبھی اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ اس کا مذاق بناتے، کوئی اس پر طنز کستا، اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، اس پر کوئی بری بلائیں سایہ ہو گئی ہیں۔ کوئی کہتا، اسے کسی فقیر کے پاس لے جاؤ، تعویذ بنوا کر پہناؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ شوہر نے ہر طرح کا علاج کروا لیا، ٹوٹکے بھی کر لیے، حکیموں کی دوائیاں بھی کھلا دیں، مگر اس کی طبیعت ٹھیک سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی درویش کے پاس گیا۔ اس کے کسی پڑوسی نے بتایا تھا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس ایک درخت کے نیچے درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش کے پاس پہنچا۔ ویرانے میں درویش تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ ایسی بیمار پڑتی ہے کہ میں بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا، میں اسے تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اسے پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، تمہیں اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ اکیلی باہر نہ جائے۔
शौहर ने कहा, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे यह बात बताने की इजाज़त नहीं है, बस अपनी बीबी का ख्याल रखो। उसके बाद वह नेक शौहर अपने घर आया और ताबीज़ अपनी बीबी के गले में डाल दिया। उसने बीबी से कहा कि याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वह कभी भी चीख पड़ती थी और चिल्लाते हुए कहती थी, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वह उसका शौहर था, लेकिन अपने शौहर को पहचानने से वह इनकार कर रही थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वह फर्माबरदार था इसीलिए अपनी बीबी का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन वह थक कर उन्हीं दरवेश के पास गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें बात तो समझनी पड़ेगी। देखो, कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीबी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीबी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज़ भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने उस पर दम भी किया, पढ़कर फूका, कुरानी सूरतें और आयतें भी पढ़ी थीं, लेकिन बराबर वह एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ हो रही है। इसीलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा, क्या बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फ़कीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास इलाज करवा रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरी बीवी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज़ का असर नहीं हो रहा। दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है। हकीम के पास भी गए, दवाइयाँ भी खिला दी, टोटके भी काम नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मैंने कुरानी सूरतें और आयतें भी उस पर दम करके फूकी, लेकिन उसकी हालत हूबहू वैसी ही है जैसी पहले दिन थी। फ़कीर ने कहा, तुम एक काम करो, बगदाद में चले जाओ। उसने पूछा, बगदाद में कौन रहते हैं? बगदाद क्यों जाऊं? दरवेश ने कहा, बगदाद में पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुबुल अक्ता, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौश पाक रहमतुल्लाह अलैहि हैं, तुम उनके पास चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर तुम्हारी बीबी का इलाज कर देंगे और यह बीमारी कभी पलट कर नहीं आएगी। वह शख्स कहने लगा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो एक दरवेश हूँ, लेकिन वह दरवेश दरवेशों के दरवेश हैं, सुभान अल्लाह, बलियों के सरदार हैं, गौसुल बरा हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म और अमल अता फरमाया है, वह करामत दी है जो तुम्हारी बीवी को शिफा दे सकती है। यकीनन इलाज करवाना चाहिए, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियाँ, कुछ बड़े अल्लाह के वली होते हैं जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी वह दुआ मांगते हैं अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से यह बात कही कि वह शौहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर अमल करूँगा। मैं अपनी बीबी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाऊँगा। मैंने तो हर दरवाज़ा खटखटा लिया है, तो फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर ही रहूँगा, लेकिन क्या वह मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वह सबकी सुनते हैं, वह सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वह सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीबी को तैयार किया। वह किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाया। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप कहते हो मैं बाहर नहीं निकलूँगी, लेकिन मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊँगी। वह अपनी ज़ुबान से कुछ कहने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कह दिया था, तुम अपनी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। तुम्हारी बीवी हरगिज राजी नहीं होगी वहाँ जाने के लिए, और तुम्हें अगर उससे किसी भी तरह मनाना है तो उसे यह मत बताना कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। शौहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना, तुम तमाशा बन गई हो, लोग तुम्हारा दोबारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज़ से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ़ से गुजर रही हो, इसे झेल रही हो, और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहाँ चलते हैं, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी है।
کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش نے اس کے شوہر سے ایک بات کہی تھی، اگر تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے تو تم بس یہ کہہ دو کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے، بس تمہیں چلنا ہے۔ جب شوہر نے غصے میں آ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ شخص غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ اس مرید نے پوچھا تم کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں بس پیران پیر کو اسے دکھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس، پھر جب وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ اب وہ شوہر روتا ہوا بہت اذیت ناک حالت میں حضور سید غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے عرض کیا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے درویش ہیں، لیکن یقین مانیے میں نے آپ کی جیسی شخصیت کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ آپ کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بھی بات بنا دیجئے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اصفہان کا رہنے والا ہوں حضور، میری ایک بیوی ہے جسے اکثر ایسے عجیب و غریب خطرناک دورے پڑتے ہیں کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، اب مجھے بتائیے یہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اسے کسی درویش کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کا اصل معاملہ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں اسے برداشت نہیں کر پاتا، یہ تو بھگت ہی رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا جاؤ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیر کے پاس، بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون کس وجہ سے ہوتا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا، جب دورہ پڑتا ہے تو نہ تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور نہ ہی اسے کچھ یاد رہتا ہے، یہ بیماری ایک گندی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں۔ مرگی یا جنون کبھی کبھی جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خبیث جنات کبھی انسانوں کی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ان پر قبضہ جما لیتے ہیں تو کبھی صرف تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خبیث جن کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ جن سرندیپ کی وادی کا رہنے والا ہے، تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہیں، وہاں ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی رہتے ہیں، تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک شرکس اور نافرمان جن ہے جو اس پر
हमला करता है। इसी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं और इसे ही लोग मिर्गी कहते हैं। उस जिन का नाम खान है, वह तुम्हारी बीबी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। यह वाक़या उसी दिन पेश आया जब तुम्हारी बीबी उस पेड़ के नीचे से गुजरी थी। वह जिन वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीबी के हसीन बालों को देखा, वह उसके अंदर दाखिल हो गया और उसे तरह तरह से तकलीफ़ पहुंचाने लगा। वह इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे जितने भी अमल किए जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखो और जो बात मैं कह रहा हूँ वही अमल अपनी बीबी पर करना। डरना मत। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीबी का ख़ास ख्याल रखना। जब उसे मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, ए खान, तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बगदाद में रहते हैं, तो उनका फरमान है कि आज के बाद फिर न आना वरना हलाक हो जाएगा। उसी रात उसकी बीबी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वह अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगी, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसी उसकी होती थी। उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, उसके मुँह से झाग निकल रही थी और वह चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक उसके कान के पास जाकर कहा, ऐ खान, तेरे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि नूरानी बुजुर्ग हैं, बगदाद में रहते हैं, बलियों के सरदार हैं, बलियों के सुल्तान हैं, उनका फरमान है कि आज के बाद फिर न आना मेरी बीबी के पास वरना तो हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ यह बात कही कि अचानक उसकी बीबी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल गई। वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक ख़तरनाक जिन था जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वह जिन चीख कर बोला, मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता तू, मैं तुझसे बदला लूँगा। मैं तेरी बीबी का बरसों पुराना आशिक हूँ और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है। शौहर ने जवाब दिया, तुझे उसका वास्ता जिसने मेरे और तेरे सामने यह नाम लिया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहाँ से चला जा। तेरी वादी सरनदीप है, यहाँ नहीं, जहाँ से आया है वहीं चला जा। तेरे लिए इंसानों की दुनिया नहीं बनी, लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम ऐसा असर कर गया कि वह जिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उस औरत के पास नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसका जाने का इरादा भी नहीं था। वह उसे और तकलीफ़ देना चाहता था और शौहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था और वह गम से तड़प रही थी। तभी उस लड़की के शौहर ने अचानक आवाज़ लगाई, अल मदद या गौसे आजम या मोइनुद्दीन जिलानी, आपको अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करें, बचा लो हमें। बस यही कहने की देर थी कि वह जिन अचानक चीखने लगा, कोई उसे मार रहा था। फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैं चला जाऊंगा, अब इस औरत को परेशान नहीं करूंगा। आदमजात कहो गौसुल आजम से कि मुझे छोड़ दें। शौहर ने कहा, नहीं, अब वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले मैंने तुझसे कहा था कि सराफत से चला जा, लेकिन तू नहीं माना, बार बार मेरी बीवी को तकलीफ़ देना चाहता था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, अब तेरा अंजाम मौत ही होगा। और अचानक वह जिन जलकर राख हो गया। जिस शौहर ने सालों तक अपनी बीवी का इलाज करवाया था, वह आज एक ही जुमला कहकर उसे बिल्कुल तंदुरुस्त होते देख रहा था। उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा किया और कहा, हुजूर, मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था वह बिल्कुल सही निकला। आप सच में हमारी मदद के लिए आते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वह ताकत दी है कि जिन्नात भी आपसे डरते हैं। बेशक मैंने उसे डरते और जलते हुए देखा है। उसने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या वह लौट कर आएगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, अब वह मर चुका है। हाँ, लेकिन दूसरे जिन्नात तुम्हारी बीवी के पीछे आ सकते हैं, इसीलिए उसे एहतियात से रहना चाहिए और जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए तो यही नाम लेना, अल मदद या गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, यह शान है गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की। अगर यह वाक़या आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।